Hi. Hi, and welcome to Pregnia Events. Today, I'm going to be doing contest master for today's poetry contest. Today's listing, I'm going to do a welcoming, judge's introduction, review our rules and regulations, Zoom system, mini intro of poets, begin our poetry. Andarki Swagatam. Welcome everyone to Telugu Regional Poetry Contest. Thank you for everyone coming here and joining us today. Also, welcome to our amazing judges. Let's start with the invocation sloka. Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunatu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Vadithamastamavit Prasad, Tejasvamatamit Savit Mujavahai, Om Shanti Shanti Shanti. I'm Pranavina Suri and I'm in 8th grade and live in San Francisco. I speak Telugu at home and been speaking since I was a kid. I'm going to introduce our judges today. Our first judge is Mr. Param Jyoti Nandula. He was born and raised in coastal Andhra and moved to IIT Madras to pursue and IIT Delhi. He moved to Zambia, Africa from Delhi, and he continued to drive passion for Telugu language within Telugu community in Zambia, and actively involved in Telugu Association in Zambia and Tanzania. His favorite author is Mulupadi Ramana Garu. He is very excited about the opportunity to listen to kids participate at Pregnia Events Telugu Poetry Competition. Can Mr. Param Jyoti Nandula please wave his hand or say something? Andariki Namaskaram. We are happy to join this program. I wish all the participants all the best. Thank you. Our next judge is Miss Nirmala Pilla. She's a retired principal from Dr. KKR Gautam School, Eluru branch. She also worked as a teacher in St. Teresa Primary School for 25 years. She's from Andhra Pradesh and one who admires Telugu Sadhikam very much. Though she is postgraduate of English literature, she studied a lot of Telugu literature to satisfy her passion. Can Miss Nirmala Pilla please say something? అందరికీ నా నమస్సుమాంజలి. చిన్నలందరికీ దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసే చిన్న పిల్లలందరినీ ఈరోజు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. వాళ్ళందరినీ నేను వినటానికి నాకు చాలా కుతూహలంగా ఈ ప్రజ్ఞా ఈవెంట్స్ లో పాల్గొనడం కూడా నాకు చాలా అభినందనీయం. పిల్లలందరికీ నా అభినందనలు. ఆల్ ది బెస్ట్ చిల్డ్రన్. Thank you. Fun fact, my mom actually went to the same school she taught, and she went there while she was teaching there. Our next judge is Miss Lalila Pukaluri, and she has a great passion for Telugu literature. She was born and raised in coastal Andhra and moved to Vijayawada to work at a school. She later moved to Hyderabad to work at ECIL. She's very active with Telugu clubs at ECIL and helps set up literary clubs. She enjoys reading Vemana and Sumati Shakatam. Her favorite literary work is Krishna Devaraya's Amritamalaya. She currently lives in Dallas with her children and grandchildren. Can Miss Lalita Pukaluri say something or wave her hand? విద్యార్థులందరికీ నా స్వాగతం. పిల్లలందరూ చాలా బాగా నేర్చుకుంటున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా క్రితం సంవత్సరం కూడా నేను చూశాను. చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. తల్లిదండ్రులు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది. Thank you. Very best wishes. All the best. It's such an honor to have these wonderful judges with us today who have accomplished so many different things. Here's some history of Telugu poetry. There's a rich culture of literature and poetry from Telugu language. Today's topic is poetry, and a few prominent people that contributed to Telugu poetry are Vemana, Sumati Shakatam by Bana Balapuri, and Srinatha and Nayana. Vemana is one of the composers of poetry that is very important to Telugu language. One of his poems is this one, Uppukapu Rambu.
నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పుషునందు పుణ్య పురుషులు వేరయ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. It means salt and camphor look similar, but closer observation shows their taste is different. Among men, virtuous people stand apart. Beloved of bounteous Vema, listen. Here's the rules for today's contest. We'll let you know when to start, so be ready. Wait for a go. State a poem and poet, then start your poem. After saying your poem/poems, wait for 30 seconds for the judges to write down their notes. Next contestant, please be patient and wait for your turn. Guidelines. Maximum time limit for each participant is 4 minutes if citing multiple poems. Meaning of poem is preferred to be in regional language. English is accepted. Accuracy, pronunciation, and dictation of poem is very important. Kids can explain meaning of poems in general and word in specific depending on their level. Guidelines, age group. If your category of little buddy is 5 years and below, the minimum number of poets is 1 and maximum is 5. Zoom system. When it's your turn, make sure your camera and mic are on and turned on. Contestants are asked to stand up and share. Have a good posture with a clear view. Contestants are to speak only when called on, and please mute yourself when you're not speaking. Don't clap your hands while applauding because the microphone is sensitive. Please be patient. Anyone have any questions? Okay, let's start our contest. So our contestant list. First, we have Three Guna. We actually can't hear you, so Sorry, Pranavi. we can't hear you. Can she speak louder? Oh yeah, let me put headset so that it's easy. Sorry about that. It's fine. పలుకురందు పెరిగి వాణి మతని టింకబీలా కూడా ఈశ్వరాభిరామ వినవేమా
అందరం సరిగ్గా వినిపించలేదు. రాతు సేసు మంచి వారి మదని మంచురందు ఇతరుడు ఎగుర ఈశ్వరుడు ఎగుర విశ్వరాభిరామ వీరవేమ ఉప్పు కప్పురమ్మ చెప్పు. ఉప్పు కప్పురము నొక్క పోలిక అంతే చూడు చూడు రుచులు చాలివెల పురుషురందు పుంకే పురచు వేరయ విశ్వదాభిరామ వీరవేమ అను కాని చోట ఐరుకోవడం అతరాడు కొంచెం చెల్ల కొత్త కాదు కొత్త అద్దము ఉంటుందా విశ్వదాభిరామ వీరవేమ అనగా రాడు మతి సైడు ఇంకా వేము కింద శాతమంద పనులు సమకూడుదలున విశ్వదాభిరామ వినవే I think she's done, Pranavi. Thank you. Thanks for giving the That poem was really good. 3 Guna. When I was your age, I barely couldn't talk, and you're doing poems. That's amazing. Now I'm going to give the judges a Can you few hear us, seconds. Pranavi? Sorry, who's the next participant? Pranvi, can you repeat the name? Who is the next participant? I want to give a few seconds for judges to write their notes. Okay. Have the judges finished writing their notes? Yes. Thank you. So our next contestant is Srimati. Do we have Mahati here? I don't see her, so I don't think she's here. Okay, this is Mahati. Once again, everyone, please check on your audio. I think earlier we had problem hearing Triguna. So please make sure your audio is fine. Okay, so Srimati, she's not here. Okay, so we're gonna It move. is Mahati. Sorry, Pranavi. I think the one who is spotlighted is Mahati. Her screen name is Subrata's name. Yeah. You guys can start. You're on mute, Mahati. Mahati, you're on mute. You're still on mute, so. Okay, probably in the meanwhile, we can go with the next contestant. Okay, the next contestant is Suhas.
శుద్ధిని ఆషాఢం శుద్ధిని ఆకమి శక్తి He's done. Now Can you hear us now? Yeah, Yes. we can. Sorry about that. We had some issues. Yeah. Mahati, quiet. Start. అందరూ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీ మహతి మొల్లంకొండ. నేను ఇప్పుడు విశ్వనాభిరామ చెప్తాను. ఉప్పు కప్పు రంబు నక్క పోలిక ముందు చూడ చూడ ఋషుల దాడు వేరు ఋషులుందు పుణ్య పుష్పుల వేరయ విశ్వనాభిరామ వినరదేమ మేడి పండు చూడు నేలిమై ఉండు కొత్త విప్పి చూడు పొరుగులుండు పిరికి వాదది మదని బింకమీరాగున విశ్వనాభిరామ వినురదేమ గంగిగోలు పాలు కర్తదేనను చాలు కర్వదేని ఏమి కర్ము పాలు భక్తి కలిగి కూడు కర్తదేనను చాలు విశ్వనాభిరామ వినురదేమ అల్పురప్పుడు పలుకు నారమ్మగాను సర్జనుండు పలుకు చల్లగాను కొంచెం రోగి నత్తు కనకంబు రోగున విశ్వనాభిరామ వినురదేమ అనగా అనగా రాగం అతిశ ఇల్లచనుందు తినగ తినగ వేరు తీయగుందు సాధనమున పలుకు కనులు సమకూర ధరలోన విశ్వనాభిరామ వినురదేమ ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచార మధ్యేల బాంధ శుద్ధి లేని పాకమేల సిద్ధ శుద్ధి లేని శివ పూజ లేదల విశ్వనాభిరామ వినురదేమ తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టనేమి వారు గిట్టనేమి పుట్టలోని చదలు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వనాభిరామ వినురదేమ వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చరుచుడా చేరు పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు పుచ్చుతుండు చేరి గుణవంతు చరుచుడు విశ్వనాభిరామ వినురదేమ తప్పులను వారు తందోపతందాలు పూర్వజన్ను కల్లా ముందు తప్పులెన్ను వారు తమ తప్పు అరుకలు విశ్వనాభిరామ వినురదేమ. Thank you. Wow, you did so nice. You did so many poems and they were all so well pronounced. Good job. For the Thank you. హాయ్ మహతి, చాలా బాగా చెప్పావు, చాలా బాగుంది. Thank you. ఓకే. మహతి, చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. కీప్ ఇట్ అప్. గుడ్ Thank లక్. you. Huh? ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. I'll give a few seconds for the judges to write their notes.
Okay. So the next contestant is Hasani. నమస్కారము. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. ఇప్పుడు మీకు సుమతి శతకం చెప్తాను, వేమన పద్యాలు చెప్తాను. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష. తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకమండ్రు. తథ్యము సుమతి. ఎలుక తోల తెచ్చి రాడి ఉతికిన నలుపు నలుపే కాని తల్లుపు రాదే, కొయ్య బొమ్మని తెచ్చి కుట్టిన పలుకరా విశ్వరావి రామ వినురవేమ. చిత్తశుద్ధి లేని చేసే పుణ్యము కొంచెమైన నదియు కొదవ కాదు, విత్తనము మరి వృక్షములకెంత విశ్వరావి రామ వినురవేమ. గంగి గోవ పాలు గరిటెడైన చాలు, కర్వమైన నేని కర్మ పాలు భక్తి కలుగు కూడా పట్టదైన చాలు, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. తప్పులన్నో వారు తండోపతండము, విభజనకేర నుండు తప్పు. తప్పులన్నో వారు తన తప్పులెరుగురు, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. పెట్టిపోయలేని ఉత్తి నరులు భూమి పుట్టలేని వారి గిట్టనేమి, పుట్టిలోనే పెట్టి చెరులు పుట్టవా గిట్టవా, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేర్య, పురుషులు అన్యం పునుపుచురేర్య, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. అనగననగా రాగం అతిశాయిచునండు, తినగ తినగా వేమ తీయనుండు. సాగనమున సమపూర్ణ ధరలోన, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. అల్పు ఎప్పుడు పలుకు ఆడంబగాను, సజ్జనుండు పలుకు సల్లగాను, కంచు మోగినట్టు కలకంబులు మోగవా, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమడీలు, వర్ణశుద్ధి లేని పాకమేల, సిద్ధశుద్ధి లేని శివ పూజ లేరా, విశ్వరావి రామ వినురవేమ. ధన్యవాదాలు. Your hand gestures and face expressions were really nice, and overall your poems were amazing. Thank you. హాసిని చాలా బాగా చెప్పావు, చాలా బాగుంది. అలాగే మెయింటైన్ చెయ్యి. ఓకే, సరే. అద్భుతం హాసిని, చాలా బాగుందమ్మా. నీ ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ నాన్నమ్మ. హాసిని చాలా బాగా పాడావు. ఏదో ఒక్క దానికి మీనింగ్ చెప్తావా? నువ్వు తప్పు చేస్తే నువ్వు అందరినీ తప్పు 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 అంటావు, కానీ నీలో తప్పులు ఎప్పుడు చెప్పవు. అది Well done. Thank you, judges and Hasni. Our next contestant is Karthika. Hello everyone, నా పేరు కార్తిక. Today ఇవాళ నేను 3 శ్లోకాలు చెప్తున్నాను. ఉప్పు కర్పు రంపు ఒక పోలిక నుండు, చూడ చూడ రుజుల జాడవేరు. పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. చెవలోని The meaning is salt and karpuram may be white, but they're not the same. Salt is used for cooking and karpuram is used for their root. Just like that, people can be different in all ways. Chappuloni rai, chavaloni joriga, kantiloni nalsu, kaliloni mullu, ఇంటిలోని పోరు ఇంతింతగాదయ, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. The meaning is that if you have in your feet, if you have a thorn, if you have a stone, and in your eye, if you have something stuck in your
And in your house, if you have people fighting, in your feet, if there's a thorn, and in your ear, there's a bee, you cannot just bear the pain. Intintagadaya Viswadabi Rama Vinuravema. Atma Shuddhi Leni Acharya Madhyela Bana Shuddhi Leni Pakamela Chitra Shuddhi Leni Shivapuja Mekara Visvadabi Rama Vinuravema. The meaning is that if you're not kind and you're not feeling and you're not doing directions, then what's the point of doing that? Something. Just like that, if you're cleaning a dish and the dish isn't clean, then what's the point of cooking in it? So if you're going to guard what's happening, that's the point of Your poems are really nice, and the way you told the meaning is also so cool. Judges have any thoughts? Kartika, well done. కార్తిక బాగానే చెప్పావు, ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి. కార్తిక చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. అర్థం కూడా తెలుగులో చెప్తే మాకు అర్థం తెలుగులో చెప్తే ఇంకా మంచిగా ఉండేది. చాలా బాగుండేది. బాగుంది తల్లి. దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. Thank you. Thank you, judges and Kartika. The next contestant is Naga. Which Naga is it? Is it Naga Vashishta or Naga Smritika? Oh, Naga Vashishta. Andariki namaskaram. నా పేరు నాగ వశిష్ట వల్లంకొండ. ఇప్పుడు నేను సుమతి శతకంలోని పద్యాలు చెప్తాను. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష. దయ చుట్టంబౌ తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకమండ్రు. తథ్యము సుమతి. నేను ఇప్పుడు ఈ పద్యంకి భావం చెప్తాను. కోపమే మనిషికి శత్రువు, శాంత గుణమే మనిషికి మంచి రక్షణ. జాలి గుణం మనిషికి బంధువులాగా. సంతోషం మనిషికి స్వర్గలోకం లాగా. బాధ మనిషికి నరకం లాగా. నేను ఇప్పుడు ఇంకొక పద్యం చెప్తాను. వినదగునెవ్వరు చెప్పినా వినినంతనే వేగపడక. వివరింపదగున్ దాని కళ్ళ నిజము తెలిసిన మనుజుడెపో నీతి పరుడు. తథ్య మహిరో సుమతి. నేను ఇప్పుడు ఈ పద్యం భావం చెప్తాను. ఎవరు ఏ సలహా ఇచ్చినా బాగా వినాలి. దాని తర్వాత ఏది అబద్ధమో ఏది నిజమో ఆలోచించుకోవాలి. అట్లా చేసే వాడే మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. కూరిమిగల దినములలో నేరములెన్నడును కలుగనేరవు. మరి ఆ కూరిమి విరసంబైనను నేరములే తోచుచుండు నిక్కము సుమతి. నేను ఇప్పుడు ఈ పద్యంకి భావం చెప్తాను. ఎవరితో అయినా స్నేహం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తప్పు చేసినా అది తప్పులాగా కనిపించదు. అట్లే స్నేహమే లేకపోతే వాళ్ళు మంచి చేసినా అది తప్పులాగానే కనపడుతుంది. కనకపు సింహాసనమున తునకము కూచున్న పెట్టి శుభలగ్నమునన్
దొనరగ బట్టము కట్టిన వెనకటి ఉనమేల మాను వినురా సుమతి. నేను ఇప్పుడు ఈ పద్యంకి భావం చెప్తాను. కుక్కని బంగారమైన సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టిన అది భౌభౌ అంటేనే ఉంటది. దాని తోక వంక టింకర్గానే ఉంటది. అట్లే చెడ్డోడిని ఎంత మార్చడానికి ప్రయత్నించినా అట్లే చెడ్డ పనులు చేస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను కొన్ని వేమన ఎప్పుడు సంపద కలిగిన నప్పుడు బంధువులు ఒత్తురది దెప్పలుగా చెరువు నిండిన గప్పలు 10,000 చేరు కదరా సుమతి. చెరువు నీటితో నిండుగా ఉంటే చాలా కప్పలు వస్తాయి. అట్లే నీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉంటే బంధువులు నీ దగ్గరికే వస్తారు. నీ దగ్గర డబ్బులే లేకపోతే నీ దగ్గరికి బంధువులే రారు. వేరు పురుగు చేరి వృక్షము చెరుచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరుచు, కుత్తితుండు చేరి గుణవంతు చెరచును, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఉప్పు కర్పూరంబు నొక్క పోలిక నుండు, చూడ చూడ ఋషుల జాడ వేరు. ఋషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఉప్పు కర్పూరం చూడ్డానికి ఒకేలాగా కనిపిస్తాయి, కానీ ఉప్పు ఉప్పుగా ఉంటది. కర్పూరంకి రుచినే ఉండదు. అట్లే మంచిగున్నే మనిషిని చెడ్డ మనిషిని అట్లే కనపడతారు. కానీ వాళ్ళతో స్నేహం చేసుకున్నాక వాళ్ళ గుణాలు బయటపడతాయి. అనగననగ రాగమతిచ ఇల్లుచ నుండు, తినగ తినగ వేము తీయగుండు. సాధనమున పనులు సమకూర ధరలోన, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. మేడి పండు చూడు మేలిమై ఉండు, పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు. పిడికివాడి మదిని వింకమీరాగుడా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఈ పద్యం భావం: మేడి పండు బయట చూడ్డానికి బాగా కనిపిస్తాది, కానీ పొట్టలో బాగా పురుగులు ఉంటాయి. అలాగే ధైర్యం లేనే మనిషి ఊరికి చెప్తారు, చూపియడు. ధైర్యం ఉన్నే మనిషి పని చేసి చూపిస్తారు. గంగిగోవు పాలు గరుటదేనను చాలు, కడివరేననేమి కరుము పాలు. భక్తి కలుగు కూడు పట్టడేనను చాలు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఏరకుమీ కసుగాయలు ధూరకుమీ బంధుజనుల దోషము సుమ్మి, పారకుమీ రణమందున మీరకుమీ గురువులాజ్ఞ మేధిని సుమతి. పచ్చి కూరగాయలు తినగుర్దు, బంధువులని తిట్టగుర్దు, యుద్ధం నుంచి పారిపోగుర్దు. గురు మాట వినాలి. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అదియేన, భాండ శుద్ధి లేని పాకమేలా.
చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజ వేరయ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Your poem is really nice and your pronunciation is so good. Your explanations in Telugu are also really impressive. Did any- Yeah, you can go. వశిష్ఠ చాలా బాగా చెప్పావు, చాలా బాగా చెప్పావు, అర్థాలతో సహా మంచిగా చెప్పావు. ఆల్ ద బెస్ట్. ధన్యవాదాలు. ఆ వశిష్ఠ మహాముని పేరు పెట్టుకొని చక్కటి సరస్వతి కటాక్షం ఉందయ్యా. కానీ కొంచెం రవ్వంత భావ వ్యక్తీకరణ ఉంటే కనుక అమోఘం అద్భుతం సృష్టించేవాడు. కానీ చాలా బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ యూ. Sister, you have done well and you can do better. Excel. If excellence is, thank you. Bye bye. Okay. Thank you, judges, and thank you for the amazing poetry. Our next contestant is Naga Smutiki. Yeah, Naga Smutiki is not here. We can go to the next one. Shreyash is the next contestant. Hello, my name is Shreyash. I'm 7 years old. I'm gonna tell 15 poems. Let's get started. అనగననగ రాగం అతిశ ఇల్లుచునుండు తినగ తినగ వేమ తీయనందు సాడు నమన పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. మీనింగ్, if you practice a lot, you'll get perfect at that. గంగి గోవు పాలు గరిత దైనను చాలు కరివి దైననేమి కరుము పాలు భక్తి కలుగు కూడు పట్టి దైనను చాలు విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. ఇనుము విరిగనేని ఇనుమారు ముమ్మారు కాచి ఎత్తుకవచ్చు క్రమము గాను మనసు విరిగనేని మరి చేర్చరాడయ విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. Meaning, if iron is broken, we can fix it. But if heart is broken, we can't fix it. So don't hurt anyone. తలనందు విషమ పనికిని వలయంగ తోకునందు వృష్టి కమ్మనకున్ తల తోకి వెనక నందును కనక నిలవెల్ల విషము గడరా సుమతి. Meaning, snake has poison in their head, scorpion has poison in their tail, but bad person has poison in their entire body. Snake and scorpion are better than a bad person. మేలి పండు చూడు మేలిమై ఉండును పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు పిరికి వాణి మరిని పింకమీ లాగూడా విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. రాముడొక్కటి పొత్తి రవుకుల మీరేచి కురుబజ జనించి కులుము జరిగే ఎల్లును పుణ్య పాపం మీలాగా కాడకో విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. ధనము కూడ పెట్టి దానంబు చెయ్యక తాన తినక లస్త దాచుగనగా ఏను నీకు కూర్చి తెరవలకీయడా విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. కష్టపెత్తి బోకు కన్న తల్లి మనసు నష్టపెత్తి బోకు నాన్న మనసు తల్లి తండ్రులన్న దైవి తన్ని బులురా దళిత సుడిగుల జాల తెలుగు బాల. We have to respect our parents. Parents are God. అల్లరి పిల్లలు కూడుకు కళ్ళలు నీ వాడబోకు కట్టినత లేఖన్ తల్లిని భక్తిని గణమా చల్లని పనులతో బోకు తిరుమగ పుత్ర. Meaning, never ever do wrong things. It will give you bad name to and your family. ఉపకారికి నుపకారము విపరీతము గాఢ చెయ్య వివరింపంగా నపకారికి నుపకారము నపమెన్నక చెయ్యువాడు నల్పొరి సుమతి. ఎల్పుడప్పుడు పలుకు నాడంబరముగాను సచ్చునందు పలుకు చల్లగాను కంచం రోగినట్లు కనకంబం రోగిన విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. అన్ని దానములను అన్న దానమే గొప్ప కన్న తల్లి కంటే గనుము ఎన్న గురిని కన్నా నక్కుడు లేదయా విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడు చూడు రుచులు జాడ వేరు
పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరాయ విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. Meaning, salt and camphor look similar, but if you taste them, they taste different. Like that, each and every person is different. తప్పులెన్ను వారు తండోత తండబ్బు ఉర్వి జనుల కళ్ళనుండు తప్పు తప్పులెన్ను వారు తమ్ తప్పి అనగరు విశ్వడాభిరామ వినురవేమ. Meaning, you have to realize your own mistake, but you should not tell other people mistake. ధన్యవాదాలు. Shreyas, your poems are amazing, and I love how much confidence you're putting into doing this poem. Thank you. Effort is really showing. Thank you. చాలా బాగా చెప్పావు శ్రేయస్. అర్థాలతో కూడా చాలా బాగా చెప్పావు. బాగుంది. Thank you. శ్రేయస్, నువ్వు ఎన్నుకున్న పద్యాలు అయితే చాలా బాగున్నాయి బాబు, వాటి అర్థం కూడా చాలా బాగుంది. కానీ చిన్న సలహా, ఉచ్చారణ దోషాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. తల్లిదండ్రులు కొద్దిగా కేర్ తీసుకుంటే హీ విల్ షైన్ నైస్లీ. Okay, thank you. Well done, Shreyas. Thank you. Okay. So the next contestant is Siddharth. నమస్కారం అండి అందరూ. నేను ఈరోజు 4 poems చెప్తాను, అన్ని వేమన. నేను 3rd grade లో ఉంటా, సో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఉప్పు కప్పు రంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడ వేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయా విశ్వధాభిరామ వినురవేమ. ఈ పోమ్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే, ఉప్పు అండ్ కర్పూరం సేమ్ ఉంటాయి, కానీ టేస్ట్ చేసేటప్పుడు తినేటప్పుడు టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటది. అలాగే పీపుల్ ఎప్పుడు బయట చూడద్దు. ఫస్ట్ అందరితో మాట్లాడక అప్పుడు తెలుస్తుంది వాళ్ళు గుడ్ పర్సనా బ్యాడ్ పర్సనా. ఓకే, నా నెక్స్ట్ పోమ్ ఏంటంటే, అనువు గాని చోట అది కులమనరాదు కొంచెం ఉన్నటెల్లా అది కుదువ కాదు కొండ అద్ద ముందు కొంచెమై ఉండదా విశ్వధాభిరామ వినురవేమ. ఈ పోమ్కి ఏంటి మీనింగ్ అంటే, కొంచెమున్న క్వాలిటీ అనుకోవాలి, అండ్ ఎనర్జీ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో అక్కడ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే పోతుంది. 3rd పోమ్ మేడి పండు చూడ మేడిమై యుండులు పొట్ట విప్పి చూడ పురుగులుండు పిరికి వాడిని వదిని పింగమీలాగురా విశ్వధాభిరామ వినురవేమ. ఒక పెద్ద మ్యాంగో ఉంది. మ్యాంగో చూస్తే ఆవురు ఉంటుంది, కానీ కట్ చేసి చూస్తే పురుగులు ఉంటాయి. సేమ్ పెద్ద పర్సన్ ఉంటారు, చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు, కానీ టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు చేయలేకపోతారు. మనిషికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయొచ్చు, సో ఎప్పుడూ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండొద్దు. లాస్ట్ వన్, వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరుచును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరుచు కుంతితుడు చేరి గుణవంతుడి చెరుచురా విశ్వధాభిరామ వినురవేమ. వేరు పురుగు చేరి ఒక పురుగుకి ట్రీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటారు, కానీ సేమ్ గా మీరు ఎవరో బయటకు వెళ్తున్నారు, ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు, ఎవరో మధ్యలో వచ్చారు అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవడానికి, కానీ టాక్ చేసేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అయ్యేటప్పుడు అది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, బ్యాడ్ పర్సనా గుడ్ పర్సనా అది అర్థమవుతుంది. కానీ కుంతితుడు ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటే మీరు కూడా చెట్టు అయిపోతారు.
పర్సన్. సో ఎప్పుడు ఫస్ట్ టాక్ చేయాలి, ఇమీడియట్ గా ఫ్రెండ్స్ చేసేయద్దు. ధన్యవాదాలు. Siddharth, your poems are amazing, and the poems you picked and how you describe the definitions in Telugu is also amazing. Thank you. సిద్ధార్థ బాగా చెప్పావు, కానీ అక్షర దోషాలు చాలా ఉన్నాయి, అదొకటి చూసుకో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బాగా చెప్పావు నాన్న. థ్యాంక్ యూ. Well done, Siddharth. And explanations either in English or Telugu. Don't mix them up. Okay, thank you. Okay, Well thank you. Thank you, judges. And last but not least, our last contestant is Shriram. Hello, my name is నా పేరు శ్రీరామ్. నేను 9 years old. నేను ఇప్పుడు సుమతి శతకం నుంచి 8 పద్యాలు చదువుతాను, వాటి అర్థాలు కూడా చెప్తాను. ఉపకారికి నుపకారము విపరీతము కాదు సేయ వివరింపంగా, నపకారికి నుపకారము నెపమెన్నక సేయవాడు. ఈ పద్యంకి అర్థం ఏమిటంటే, మనకి ఎవరైనా మంచి చేసిన వాళ్ళకి మనం తిరిగి మంచి చేయడం గొప్ప కాదు, కానీ మనకి ఎవరైనా చెడ్డ చేసిన వాళ్ళకి కూడా మనం తిరిగి మంచి చేస్తే అదే గొప్పదనం. చీమలు పెట్టిన పుట్టలు పామరకి వైన ఎట్లు పామురుడు తగన్, హేమంబు కూడా పెట్టిన భూమీసుల పాలు చేరు గదరా సుమతి. ఈ పద్యంకి అర్థం ఏమిటంటే, చిన్నగా ఉన్న చీమలు పుట్టలు కట్టుకుంటాయి, కానీ పాములు వచ్చి పుట్టలు తీసేసుకుంటాయి. అలానే ఒక మనిషి చాలా డబ్బులు కూడబెట్టుకుంటే అది రాజుల పాలవుతుంది. తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తన రక్ష దయ చుట్టంబో, తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకమండ్రు తథ్యము సుమతి. ఈ పద్యముకు అర్థం ఏమిటంటే, మన కోపమే మనకి శత్రువు, మన శాంతమే మనకి రక్ష, మన దయనే మన చుట్టము, మన సంతోషమే స్వర్గము, మన దుఃఖమే నరకము. ఎప్పుడు సంపద కలిగిన నప్పుడు బంధువులు వత్తరదు ఎట్లన్నన్, దెప్పలు చెరువు నిండిన గప్పలు 10,000 చేరు గదరా సుమతి. ఈ పద్యంకి అర్థం ఏమిటంటే, మనకి ఎప్పుడు డబ్బులు వస్తే అప్పుడు మన బంధువులు మన చుట్టూ చేరుతారు. అలానే ఎప్పుడు ఒక చెరువు నీళ్లతో నిండుతుందంటే అప్పుడు దాని చుట్టూ చాలా కప్పలు చేరుతాయి. వినదగునెవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగపడి వివరింపదగున్, కనికల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడే పో నీతి పరుడు మహిళో సుమతి. ఈ పద్యంకు అర్థం ఏమిటంటే, ఎవ్వరు ఏం చెప్పినా వినాలి, కానీ వెంటనే వాళ్ళు వింది చేసేయకూడదు. ఎవరైనా చెప్పింది విని అప్పుడు దాన్ని కాసేపు ఆలోచించి అది చేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసుకొని అప్పుడే చేసేవాడు నీతిపరుడు. బలవంతుడ నాకేమని పలువురతో నిగ్రహించి పలుకుటమేలా, బలవంతమైన సర్పము చలి చీమల చేత జిక్కి చావదే సుమతి. ఈ పద్యంకు అర్థం ఏమిటంటే, బలవంతుడు నాకేమని మనుషులతో నిగ్రహించి నేనే గొప్ప, నేనే బలము, నన్నెవ్వరు ఏమి చేయలేరు అనడం తప్పు. అలానే చాలా బలంగా ఉన్న పాము చిన్న చలి చీమల చేతే చచ్చిపోతుంది కదా.
కూరిమిగల దినములలో నేరములెన్నడును మరియా కూరిమి విరసంబైనను నేరములే తోచుచుండు నిక్కము సుమతి. ఈ పద్యముకు అర్థం ఏమిటంటే, చాలా స్నేహంగా ఉన్న అన్ని రోజులు చిన్న తప్పు చేసినా అస్సలు ఏమీ కనిపించదు, కానీ స్నేహం లేని రోజులు చిన్న తప్పు కూడా పెద్ద తప్పుగా కనిపిస్తుంది. లావుగల వాని కంటెను భావింపంగా నీతిపరుడు బలవంతుండో గ్రావంబంత గజంబును మావటివాడెక్కినట్లు మహిళా సుమతి. ఈ పద్యముకు అర్థం ఏమిటంటే, చాలా లావుగా బలంగా ఉన్న వాళ్ళకంటే నీతిపరుడే బలవంతుడు, తెలివిగా ఉన్నవాడే బలవంతుడు. అలానే పెద్దగా బలంగా ఉన్న ఏనుగు కన్నా చిన్నగా ఉన్న మావటివాడు ఎక్కుతాడు కదా. ధన్యవాదాలు. Shriram, your poems are very nice and your Telugu pronunciation is excellent. Thank you. శ్రీరామ్ చాలా బాగా శ్రీరామ్ చెప్పారు, చాలా బాగా అర్థాలతో చెప్పారు. సహా. Thank you. శ్రీరామ్ చాలా బాగా చెప్పావు, కానీ కెమెరాలోకి కన్సిస్టెంట్ గా చూస్తూ ఉండు. Okay. బై, ఆల్ ద బెస్ట్. స్పష్టంగా తెలుగు మాట్లాడినట్టు విన్నట్టు అనిపించింది నాన్న, బాగుంది. కానీ సార్ చెప్పినట్టు నువ్వు కెమెరా వైపు ఫోకస్ చేసావు అనుకో, స్పష్టంగా చెప్తున్నట్టుగా చక్కగా తెలుస్తుంది, ఎక్కడో చూసి చదువుతున్నట్టుగా ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ ఇట్. Thank you. Thank you, judges, and thank you, Shriram. Our winners will be announced in September with all our other winners. Congratulations, and thank you for joining us today and attending this competition. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అసలు చాలా బాగా మాట్లాడారు. 15 పద్యాలు చెప్పడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఎక్సలెంట్ వర్క్. జడ్జెస్, వన్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్, ఒక బ్రేక్అవుట్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తాము, సో దట్ యూ కెన్, ఐ మీన్ మీరు జడ్జెస్ ని డిసైడ్ విన్నర్స్ ని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. 1 second please. Ria, will you be able to help me with creating a breakout room for judges, Ria? Yeah, sure. Thank you, Ria. Judges and Pranavi. And I think we also have the Hindi contest contestants also joining over here. Yeah, you can go ahead and create a breakout room. Oh, 1 minute, sorry. Judges like Vimala aunty garu, Lalita aunty garu, and uncle, మీరు ఇంకా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారా ఓవరాల్ కంటెస్ట్ కి బిఫోర్ క్రియేటింగ్ a breakout room? పెద్దలందరికీ నమస్కారం, పిల్లలందరికీ నా ఆశీస్సులు. పిల్లలందరూ చాలా స్పష్టంగా బాగా చెప్పారు. కొంచెం ఎక్కువ డా దగ్గర దా పలకాల్సిన చోట డా పలుకుతున్నారు. సుమతి శతకం, వేమన శతకం, భాస్కర శతకం, దాశరథి శతకం ఇవన్నీ మనకి తెలుసు, తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని తెలుసు. పిల్లల కృషితో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా బాగా కృషి చేసి బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు, అది మాత్రం చాలా మంచి విషయం. అసలు ఇండియాలో కన్నా ఇక్కడే బాగా చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది. అంటే ఇండియాలో నేను ఉండేది కూడా తక్కువైపోయింది, అందువలన ఏమో తెలియదు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత శ్రద్ధగా చక్కగా ప్రోత్సహించినందుకు నిర్వాహకులు అందరికీ చాలా హృదయపూర్వక అభినందనలు. నెక్స్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేస్తావా? కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఆర్గనైజర్స్, చాలా బాగా చేశారు. ఇది నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్
in America. So I'm very happy, and all the participants have done really well, and I hope more and more people will join this. Thank you. Thank you, Uncle. తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ నా అభినందనలు. అంటే ఈ రోజు కాదనుకోండి, నిన్న మొన్న జరిగింది. ఏదైనా ఇక్కడ నాకు చాలా స్పష్టంగా కనబడింది ఏంటంటే, మన వేమన పద్యాల్లో పిల్లలు చెప్పినట్టుగా అనువుగాని చోట అధికులు మన రాదు అని. మన దేశంలో మనం చెప్పుకోవటం, మన తెలుగు గడ్డ మీద తెలుగుతనం గురించి చెప్పుకోవటం గొప్ప కాదు. ఇక్కడ నాకు పిల్లల కంటే పెద్దల కృషి చాలా అద్భుతంగా కనిపించింది. ఎందుకంటే ఇదంతా తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న పార్టిసిపేషన్ చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. అయితే మీ ఎంథూసియాజం ఇస్ అడోరబుల్, అంటే చాలా అభినందనీయం. ఇంకా వెరైటీ పద్యాలు అంటే మేడం చెప్పారు ఇందాక, అలానే ఒక సుమతి శతకం, వేమన శతకంలో ఆ ఫ్యూ పోయమ్సే కాదు, శతకం అంటే 100 పద్యాలు. మనం ఈసారి నెక్స్ట్ టైం వేరియేషన్ చూపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నా సలహా మాత్రమే, దీన్ని ఎవరు హర్టింగ్ గా తీసుకోకండి. అంటే ఒకే పోయం నలుగురు చెప్పే కంటే 4 రకాల పోయమ్స్ చెప్తే దాని భావం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవుతుంది. చెప్పే భావం తెలుగులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మీకు కూడా నోరు తిరగటం అనేది స్పష్టంగా వస్తుంది. తెలుగులో గొప్పతనం మీ అందరికీ నేను చెప్పక్కర్లేదు. ఇది ఎంత తీయగా ఉంటుందో అంత కష్టంగా కూడా ఉంటుంది, అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి అక్షరంలో ఊష్మాలు, అంతస్తములు అని మనకు అక్షరాల్లోనే విడదీశారు. అంటే ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క అంగాన్ని నాలుక టచ్ చేస్తుంది. చేయటం ద్వారా మనకి నోరు తిరగటం, దాని ద్వారా మనం పీల్చుకునే ఊపిరిలో ఉన్న స్పష్టత, ఆరోగ్యం హేతు అన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి తెలుగు నేర్చుకోండి. కన్నతల్లి లాంటి మన తెలుగుని మనం మర్చిపోకూడదు. చాలా చక్కటి ఇది చేస్తున్నారమ్మా ప్రజ్ఞ ఈవెంట్స్ లో. ఇది నేను మిమ్మల్ని ఎలా అభినందించాలో నాకు తెలియలేదు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్. అలానే లలిత గారిని, సార్ని కూడా కలవటం ఇది మంచిదైంది నాకు. ఇప్పుడు చక్కటి ఒక మంచి అకేషన్ నాకు. అందరినీ అభినందనలమ్మా. ఎవరినైనా ఏమైనా హర్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటే మా కామెంట్స్ ఫీల్ అవ్వద్దు, అది జస్ట్ నెక్స్ట్ బెటర్మెంట్ కోసమే. నమస్తే. రాగా, వెరీ గుడ్, వెరీ నైస్ దిస్ వన్ యూ ఆర్ డూయింగ్. ఐ విల్ ఎంకరేజ్ యూ. థ్యాంక్ యూ తల్లి. Thank you. Thank you, Pranavi. Wonderful job. I think it's time for our Hindi contest too. So let's create a breakout room. And Excuse me, Sudha. ముఖ్యంగా ప్రణతి, I really am very happy to hear your voice and your the way of organizing at this age. Very nice, Talli.